गृह भितर ये हंगामा केवल भाव में चित्र आपण मैंने देखुंट केवल भाव में विधानसभा भितर पूर्वर केवे भी एभली चित्र देखा मिल नथिला। कथा कटाकटी होता है किंतु हाथाहाथी परिस्थिति ये चित्र केवे भी पूर्वर देखा मिल नथिला एवं पवित्र गृहर जो गारिमा रही ताकू केवल भाव में क्षुण्ण करा ए चित्र आपण मैंने देखिपे। सौम्यरंजन आम सहयोगी विधानसभा परिसर उपस्थित रही। सौम्यरंजन, विधानसभा बाहर चित्र कौन भितर तो हंगामा स्थिति देखिले परवर्ती समय बीजेडी विधायक माने एवं कांग्रेस विधायक माने गृह परित्याग करिसेंती किंतु वर्तमान बाहर चित्र कौन रही? देखो कांग्रेस वर्तमान पुणी गांधी मूर्ति तलक आसुची सब बड़ कथा ताराबाइन पथी अच्छा सीधासल प्रतिज्ञा नवा आगे आप प्रतिवाद करुले किंतु जो भाव हाथाहाथी स्थिति सृष्टि है दस्तादस्ती है बीजेपी विधायक मैंने आपको विरोध कले आपको गणतंत्र मंदिर में केमती आचरण उच्चार गणतंत्र मंदिर को बीजेपी सरकार हत्या करुच्ची। गणतंत्र को स्पीकर तांकर जो मिनिमम करछि सबु दल को समान भाव में देखा कथा स्पीकर देखुना गणतंत्र को हत्या करुंच। आमे जो हाथ जोड़िके अनुरोध कलु मंत्री की बंद करंतु एवं बीजेपी सरकार एमएलए माने जबरदस्त आम मोर जयनारायण मिश्र मो फील्ड को धरले आसिक आगे एवं आमर डॉक्टर एकाका को फील्ड को धरले गोटे एमएलए जेहेतु संख्या गरिष्ठ अच्छा विरोधी दल को मारिकी हाउस विदाय कले किंतु गणतंत्र को जब हत्या करुंच स्पीकर निर्देश बीजेपी सरकार निर्देश जेपरी भाव निर्देश आज गृह को आज जबरदस्त चलैबार नीति ये गणतंत्र हत्या करा जाउची। एवं बीजेपी विधायक माने जो माने प्रथम थर विधायक होती से विधायक माने जेपरी भाव मारपिट आरंभ कले हाउस भितर आम 25 वर्ष भितर आम जीवन में जानिनु एमती के मारपिट सरकार दल विधायक मैंने मारपिट करवाटा ठेलापेला दस्तादस्ती आपन भी सहित भिड़ते तो प्रतिवाद करुले टेबुल पर चढ़ी करूँ आम प्रतिवाद करूँ बीजेपी नेता मैंने आसिकी बीजेपी मंत्री मैंने भी आसिक बाड़िया पिटा कर माइक बंद करने गले मंत्री माइक बंद करने गले से स्थिति सृष्टि होता है तो प्रतिवाद करते मंत्री के आम हाथ जोड़ी नवेदन करूँ माइक बंद करूँ बोल आम तो आप देखते भिजुआल देखु आम हाथ जोड़ी नवेदन करूँ दयाकोरी सब आम कांग्रेस दल विधायक माने हाथ जोड़ी नवेदन करूँ विधायक भाव में गणतंत्र मंदिर में विधानसभा ये जो विधायक मान आचरण उच्चारण ये एमती हवा कथा प्रतिवाद करने गोटे जेहेतु हो एमएलए हो का आशीर्वाद किंतु जेपरी भाव में गंडगोल मारपिट करने आसिले कम लोक आम अच्छी बोलिकी बीजेपी कौन आप गंडगोल करते जबरदस्ती माइक बंद करने बाचस्पति बैनर फिंगिले आम हाथ जोड़िकी नवेदन करूँ गतकाली बैनर फिंगिले आज माइक बैनर फिंगा नुआ कथा नुह तांके जो बीजेपी अपोजिशन थे से बैनर फिंगी या नूतन तो नुह मोर कलर धरते जयनारायण मिश्र जन सीनियर एडवोकेट सीनियर विधायक मुझे सम्मान दिए दादा बोल डाके से कलर धरले से कौन उत्तक्त होकर कलर धरले आम अनुरोध करूँ मान्य मोर मंत्री की आप भिजुआल देखिए मो हाथ जोड़ी नवेदन कर आम ठेलापेला दस्तावेज बीजेपी वाला आरंभ कले जयनारायण मिश्र प्रथम मोर कलर को धरले आम हाथ जोड़ी नवेदन करूँ मंत्री की जे आप भाषण बंद करूँ विधानसभा आलोचना को आसतु आलोचना आसतु महिला मान दुष्कर्म एटा निर्लज कथा लज्जा लगे कथा सरकार दल को बीजेपी सरकार को लज्जा लगे कथा जे हाउस भितर सरकार दल एमएलए मंत्री मैंने आसिक मारपिट करवा माइक बंद करने बीजेपी प्रवक्ता की बीजेपी प्रवक्ता की मंत्री मुकेश महालिंग हाथ उठे आरंभ कले जोटा अत्यंत अशालीनता अत्यंत निंदनीय विषय गणतंत्र घटना हवा उचित नहीं कहीं असहिष्णु हो पड़ुं तुम्हें शासन में थिल
ଏବେ ତୁମକୁ ଲୋକ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ତୁମେ ବିରୋଧୀ ଦଳର କାମ କର, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର କଥା ହୁଏ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବା। ହାତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ହାତ ଯୋଡୁ, ଆମେ ବି ହାତ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରୁଥିଲୁ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ନାଁ କହିବିନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ, କାହା ନାଁ କହିବା ଠିକ୍ ହବନି, ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ ଦଶେଇ ପଶିଲୁ। এই ঘটনা ঘটলা, তাকে আমি যাই প্রোটেকশন কলু, বন্ধ কলু, তারপরে আম ভিতরে যুক্তিতর্ক চালা, এই হয়েছি কথা। কিন্তু আমি হাত যোড়ি সমস্ত নিবেদন কলু যে জায়গা উপরକୁ যাতে ধস্তাধস্তি নাই, যেহেতু সেমানে মাড়ি আসুলে পুরা একদম মন্ত্রীଙ୍କ টেবুল উপরକୁ মাড়ি আসুলে, সেটি আমি সমস্ত ঠিয়া হইকি তাଙ୍କୁ প্রোটেকশন দেলু এবং তাଙ୍କୁ হাত যোড়িলু যে তুমি তুম জায়গা উপরକୁ যাও। এটা আদৌ শোভনীয় নুহে। ମୁଁ ତ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଘଟି ନଥିଲା। ଇ ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ପ୍ରତୀକ। ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକର କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ରାଜନେକା ଭାଇ, ମୁଁ କହିଲି ଏଟା ଆପଣ କାହିଁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଚିରିକି ପୁଣି ଗୋଟେ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଏଟା କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ଆପଣ କିଏ କହିବା ପାଇଁ? ମତେ ସେ ଧମକେଇଲେ, ଡରେଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ଟାଣି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସାର୍ ଆପରେ କଣ ଆପଣ ଦାବି କରିବେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଯେ ନା ଆମେ ଦାବି ସେଟା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି, ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। কংগ্রেস সদস্য কৌছন্তি যে বরিষ্ঠ বিধায়কଙ୍କୁ পূর্বতন বিরোধী দল নেতা তথা বরিষ্ঠ বিধায়ক জয়নারায়ণ মিশ্র পেলাঠেলা କରିଛନ୍ତି এবং কলর ধରିଛନ୍ତି এবং অভিযোগ অভিযোগ ନା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅମୂଳକ। ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସିସିଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆସିକି ଶାସକ ଦଳର ବେଞ୍ଚକୁ ଆସିକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ କରିବାର କଣ କାରଣ? ତାଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା କରିବାର କଣ କାରଣ? ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜଣା ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନେ, ସେମାନେ ଭଲ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଠିକ କଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଏଇ ଯୋଉ ବିରଳ ଘଟଣା, ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟେ ବିରଳ ଘଟଣା ଦେଖାଦେଲା, ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆମେ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଦେଖନ୍ତି, ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଚିତ୍ର ଆଜି ଦେଖାଗଲା ବିଧାନସଭାରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖାଗଲା। ଏଭଳି ଚିତ୍ର କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଉପୁଜିଲା? କାହିଁକି ଉପୁଜିଲା, ଯୋଉମାନେ ଉପୁଜିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜଣା ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘଟିଲା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଏଇଟା ବୋଧେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭାର ଇତିହାସରେ କଳଙ୍କମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ମାନେ ହାତାହାତି ହେବେ, ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଶୁଭ ସୂଚନା? ବିଧାୟକମାନେ ହାତାହାତି ହେଇନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାତ ଉଠେଇଲେ ବା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଠେଲିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଅସହଯୋଗ କଲେ, ସେଇଠି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲୁ ଯେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ କିଛି ବିଷୟ କହିବେ, ସେ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆସିକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାତ ମାରିବେ ଏବଂ କାହାକୁ ଅସହଯୋଗ କରିବେ, ଇଏ ଆଦୌ ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ପ୍ରତୀକ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସରକାରରେ ଥିଲେ, ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଦୌ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏ ସରକାରଟା ଚାଲୁ ବୋଲି। ଏବଂ ଆମେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏ ସରକାରକୁ ବଦନାମ ତ କରିବୁ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିଧାନସଭା ଚଲେଇ ଦେବୁନି। ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନସିକତା ରଖୁଥିବା ଯୋଉମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଦାଦାଗିରି କରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଏଟା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଝିବେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସିଏସ୍ ରାଜନେକା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହାତାହାତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଏଇଟା ବିଧାନସଭାର କଳଙ୍କ ଇତିହାସ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଭଳି କଲେ ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲା, ଏଟା ଆଦୌ ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ। এটা নিশ্চিত ভাবে নিন্দনীয়। ମୁଁ ତାକୁ ଗଭୀର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ପାଖରେ ତାକୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଶାଳୀନତା ବ୍ୟବହାର ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନୂଆ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ଶିଖିବାର ଆଶା କରୁଥିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ନିରାଶ ହେଇଛି। ଟେମ୍ପର ଲୁଜ୍ କିଏ କଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଘଟଣା ଥିଲା? ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟେମ୍ପର କିଏ ଲୁଜ୍ କଲା। ବିଧାନସଭା 10 ତାରିଖ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଥମରୁ ଚଲେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ବିଧାନସଭାକୁ ଚଲେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଶୈଳୀ କ'ଣ ଥିଲା ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କାଲି ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାକାର୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରିକି ଫିଙ୍ଗିଲେ ମୁହଁ ଉପରକୁ। এইটা হচ্ছে জনে বিধায়কর জনে 24 বর্ষ শাসন করুথা নেতা মানকর নীতি। মু প্রশ্ন পচারুছি
ଏହା ନବୀନ ବାବୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ସରକାର ଦଳ ଶୁଣିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଅନୁକରଣ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଇତିହାସ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଦୋହରେଇବି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ବି ଅଞ୍ଜନା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। କଳଙ୍କମୟ ଇତିହାସକୁ, କଳଙ୍କମୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ହିସାବ କରାଯାଏ, ବିଲୁଆଖାଇ ନଦୀକୁ ବାଲିଘାଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ, ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଦୋହରେଇବୁ। ସେ ଆଦୌ ଏ ବିଷୟ ନ ଉଠେଇକି ବରଂ ବିକାଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେ କଥା କହିଲେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କମଳ ଯାକ ବାଳ, ସେ କଣ କରିବେ ସେଟା ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ଯେ ପ୍ରତିବାଦ କର, ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପ୍ରତିବାଦ କର, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରତିବାଦ କର। କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବୁ, ଦାଦାଗିରି କରିବୁ, ହାତ ଉଠେଇବୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବୁ, ଇଏ କୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର? ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ବିଧାୟକ, ଆମେ ମାନେ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ। ଚାକିରି ଧରିକି ବିଧାନସଭା ଚଲେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆମେ ବିପଦ କହିବୁ, କହିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଉଠେଇବେ, ଜିରୋରେ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଅର୍ଡରରେ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫୋରମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ବାଧିତ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଇଏ କଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର? ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ବାଚସ୍ପତି ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ବସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତି ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଶାସନ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେଟା ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆଉ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖିଲୁ ଯେ ସିଏସ୍ ରାଜନେକା ଆଉ ଆପଣ ଭିତରେ ଟିକେ ହାତାହାତି ହେଲା, ଯେ କଣ ପାଇଁ ହାତାହାତି ହେଲା? ନାଇଁ ରାଜନ ଭାଇ ମୋ ଭିତରେ ହାତାହାତି ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଯୋଉ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ପିନ୍ଧିଛ ତାକୁ ଚିରିକି ପୁଣି ବାଚସ୍ପତି ଉପରେ ଫିଙ୍ଗୁଛ, ଏଟା କାଢିଦିଅ ଏବଂ ତମ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ। ସିଏ ମୋତେ ଧମକେଇଲେ, କହିଲେ ତମେ କିଏ କହିବା ପାଇଁ, ତମେ କିଏ କହିବା ପାଇଁ? ବୋଲି ମୁଁ ବି ଜଣେ ବିଧାୟକ, ଆପଣ ଯେମିତି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛି, ଆପଣ ଯାଇକି କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ହାତାହାତି କିଛି ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯିବ, ଆଗତ କରାଯିବ, ସେଟା ବିଧାୟକ ଦଳ ମାନେ ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ମୁଁ ତ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବିନି, ଏଟା ମୋର ପରିସର ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ ତାପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ କରିଛୁ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ଆମେ କହିଛୁ। ଠିକ ଅଛି। ଡାଇଭର୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ 3 ଦିନ ସେମାନେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ କାହିଁ ସେଟାକୁ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଇସ୍ୟୁକୁ ଯଦି ଏତେ ସ୍ମଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ଥାନ୍ତା, ମହିଳାଙ୍କ ଇସ୍ୟୁ, ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଇସ୍ୟୁ, ମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ସରକାର ସେଥିରେ ନିରବ ଦୃଷ୍ଟା। ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ପୋଲ ଖୋଲିଯିବ। 18,000 କେସେସ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଇନ୍ 8 months। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାବ ଦେବେନି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଛୁଆମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ 6 ର ଝିଅ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହୋମ ଟାଉନ ରେ। ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ? ତେବେ ଆମ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ନେତା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯୋଭଳି ସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେଲା, ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଧାନସଭା ଭଳି ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ଯେ ବିଧାୟକ ମାନେ ଯୋଭଳି ଭାବେ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଯୋଉ ଠେଲାପେଲା ସ୍ଥିତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସରକାର ଅଛି ଦାୟୀ। ଆମେ ସବୁ ୱେଲ୍ରେ ଅଛୁ। ଆମ ବିଧାୟକ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆମେ ଆଜି ୱେଲ୍ରେ ଅଛୁ। ଆମର ବିଧାୟକ ମାନେ ସବନ୍ୟତା ଅସବନ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କରି ଗଲେ ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛାଟିଆ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏକ ଛାଟିଆ ଚଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆଲୋଚନା ଆଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟରେ ବସିଛୁ, ଯୋଉ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆମେ ଯୋଉ ଆସିଛୁ ତାକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦଳର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡାଗିର୍ଦି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କଲେ, ଏଭଳି ଶୁଭଙ୍କର କେବେ ଅତୀତରେ ଏମିତି ହେଇନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଶାସକ ଦଳ। ଶାସକ ଦଳ ମାନେ ଧାଇଁ ଆସିକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଠେଲାପେଲା କରିକି ଅସମ୍ମାନ କରିବା, ଏଟା ଶାସକ ଦଳର ଏଇ ପରିଚୟ, ଏଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ହୁଅ, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚିତ ଜାରି ରହିବ।